Hello students, a very warm welcome to e-learning of pharmaceutical chemistry second class. I'll start this lecture with sharing or wishing you a very great start for your next year, that is your second year. Okay, so as we all know that the whole world is suffering from COVID-19, that is corona pandemic. So we have to keep some things in our mind that we have to stay at home, but we need to stay tuned with internet. Okay, so that you can study easily at home. So we need to start academics of your second year from today onwards. Okay, so I have just given the message on your or I have posted the timetable for second year class on your respective WhatsApp group. Okay, so go through that, and from today onwards your all the lectures will going on by this way. Okay, only virtual. Okay, that means by internet, by Zoom link, or by video lectures. Okay, I have given you one message, right, regarding Zoom app. You need to download that Zoom app from Play Store, so that we can arrange one meeting. Okay, and in that meeting we will discuss regarding how to successfully learn e-content, or how to learn about internet. Okay, so after this lecture you need to go to Play Store and please download Zoom app, so that we will arrange one Zoom meeting. Okay, so we'll start with syllabus for second year diploma in pharmacy. Okay, as this is your first lecture of this second year, so we need to start with syllabus discussion, right? So we'll discuss our syllabus, that is pharmaceutical chemistry second subject. We are having 100 lectures. Okay, so we need to give 100 lectures online or by, let's see what happened after this corona ending. Okay, so first is introduction to nomenclature of organic chemical systems with particular reference to heterocyclic system containing up to 3 rings. Okay, आता ह्यामध्ये आपल्याला काय पाहायचं आहे की इंट्रोडक्शन. ओके, इंट्रोडक्टरी लेक्चर असणार आहे, ज्याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं की नॉमेनक्लेचर कसं केलं जातं. असं तुम्हाला आता तुम्हाला माहिती आहे की फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री फर्स्टमध्ये आपण काय पाहिलेलं आहे की इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. ओके, वी हॅड डील्ड विथ inorganic compounds only in pharmaceutical chemistry 1, and in pharmaceutical chemistry 2 we will deal only with organic chemical systems. Okay, so इंट्रोडक्टरी चॅप्टरमध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे की हेटेरोसायक्लिक सिस्टीम्स जे आहेत त्यांचं नॉमेनक्लेचर कसं केलं जातं. ओके, आणि आपल्याला लिमिटेशन आहे अप टू 3 रिंग्स. ठीक आहे. ओके, सो नेक्स्ट विल बी द केमिस्ट्री ऑफ फॉलोइंग फार्मास्युटिकल ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स कवरिंग देअर नॉमेनक्लेचर, chemical structures, uses, and important physical and chemical properties. Look over here, physical and chemical properties are very important. Okay, because they are directly linked with, or they are having directly influence with pharmacological effects, so that we need to go thorough on chemical and physiological properties. Okay, in that we'll study chemical structure of only those compounds marked with asterisk. ओके, म्हणजे ज्याच्यावरती स्टार असतं. तुम्ही जेव्हा जाल आता सिलॅबस कॉपी पाहाल, त्याच्यावरती तुम्हाला काय दिसेल, प्रत्येक कंपाऊंडच्या वरती जे स्टार मार्क केलेलं आहे त्याला आपण काय म्हणतो, ॲस्टेरिस्क. ओके, व्हॉट डज दॅट इंडिकेट की आपल्याला त्या कंपाऊंडचं स्टडी खूप इम्पॉर्टंटली करायचं आहे. ओके, सो मार्क दॅट ॲज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट कंपाऊंड्स. ठीक आहे. The stability and storage conditions and the different type of pharmaceutical formulations of these drugs and their popular brand names. ठीक आहे. आता आपल्याला काय काय बघायचं आहे, तर पहिल्यांदा आपल्याला जे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत त्यांचं नॉमेनक्लेचर आपण बघणारच आहे. नंतर त्याचं केमिकल स्ट्रक्चर पाहायचं आहे. ठीक आहे, केमिकल स्ट्रक्चर काय आहे, कसं आहे, ब्रँच आहे, अनब्रँचिंग आहे, युजेस काय काय आहेत त्याचे, अगेन फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक आहे, आता फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज
का इम्पॉर्टंट असतात, कारण फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज ज्या आहेत त्याच्यावरतीच त्या ड्रगचं नेचर डिपेंड करतं. ठीक आहे. आता ड्रगचं नेचर का इम्पॉर्टंट आहे, कारण ड्रगचा इफेक्ट कधी आपल्याला दिसतो, जेव्हा तो ड्रग रिसेप्टरसोबत बाइंड होतो. ओके. आता रिसेप्टर कुठे प्रेझेंट असतो, तर तुमच्या बॉडीमध्ये. ठीक आहे. तर रिसेप्टरशी त्या ड्रगचं बाइंडिंग कसं होणार आहे, हे कशावरती डिपेंड करणार आहे, तर हे डिपेंड करतं तुमच्या ड्रगवरती जो अटॅच्ड फंक्शनल ग्रुप आहे त्याच्यावरती. बरोबर. जेव्हा तुमचा फंक्शनल ग्रुप किंवा तुमचा ड्रग जो आहे तो रिसेप्टरसोबत बाइंड होतो, तेव्हाच कन्फर्मेशनल चेंजेस होणार आहेत त्या स्ट्रक्चरमध्ये, ड्रग आणि रिसेप्टर कॉम्प्लेक्समध्ये, आणि त्यानंतरच तुम्हाला फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिसणार आहे. फॉर दॅट पर्पज वी नीड टू स्टडी केमिकल अँड फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेरी इम्पॉर्टंटली. ठीक आहे. ओके. नंतर आपल्याला बघायचं आहे स्टॅबिलिटी स्टडी आणि स्टोरेज कंडिशन्स. स्टॅबिलिटी स्टडी काय इम्पॉर्टंट असतं आपलं पाहिलेलंच आहे फर्स्ट इयरमध्ये. ओके. आता स्टोरेज कंडिशन्स काय इम्पॉर्टंट असतात, कारण जसं तुम्हाला माहिती आहे हाफ लाईफ पिरियड काय असतो किंवा शेल्फ लाईफ पिरियड काय आहे. स्टोरेज कंडिशन काय इम्पॉर्टंट आहे, कारण त्यानंतर स्टोरेज म्हणजे शेल्फ लाईफला जोपर्यंत तुम्ही ड्रग ठेवत असता त्याची ॲक्टिव्हिटी किती वेळ 100% राहणार आहे हे आपल्याला स्टोरेज कंडिशन्सवरती दिसतं, वरून समजतं. बरोबर. त्याचं डिस्ट्रक्शन किंवा डिटेरियोरेशन कसं होणार आहे हे पण आपल्याला जर त्याचे स्टोरेज कंडिशन्स माहिती असतील तर आपण शिकू शकतो. ठीक आहे. अँड द डिफरंट टाईप ऑफ फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स ऑफ दिस ड्रग्स. ओके. आता ड्रग तर पाहिलेले आहेत, पण त्याच्यापासून प्रिपेअर होणारे फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स आपल्याला बघायचे आहेत. ओके. अँड देअर पॉप्युलर ब्रँड नेम्स. As after D pharmacy course you all are having very great opportunity to start up with your business, right? So that is your medical shops. So we need to study popular brand names. Okay. So let's start with actual syllabus. ठीक आहे. आता फर्स्ट जे आहे ते आपल्याला काय बघायचं आहे, अँटीसेप्टिक्स अँड डिसइन्फेक्टंट्स. ठीक आहे. अँटीसेप्टिक अँड डिसइन्फेक्टंट व्हेरी कॉमन टर्म आहे, तुम्हाला माहिती आहे. अँटीसेप्टिक म्हणजे काय, डिसइन्फेक्टंट म्हणजे काय, सेप्सिसनं जे कंट्रोल करतं. ओके. किंवा लिव्हिंग थिंग्समधले जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम स्टॉप करतं त्याला आपण काय म्हणतो, अँटीसेप्टिक, राईट. आणि डिसइन्फेक्टंट म्हणजे काय, तर नॉन लिव्हिंग थिंगवरती जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स किल करतं त्याला आपण डिसइन्फेक्टंट म्हणतो. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला कोणकोणते ड्रग स्टडी करायचं आहे बघा. फर्स्ट आहे प्रोफ्लाविन. ओके. मार्क्ड ॲज ॲस्टरिस्क. ओके. म्हणजेच काय की याचे आपल्याला केमिकल आणि फिजिकल प्रॉपर्टीज पण स्टडी करायचे. नेक्स्ट आहे बेन्झाल्कोनियम क्लोराईड, सेट्रिमाइड, फिनॉल, क्लोरोक्झिलेनॉल. ओके. नेक्स्ट फॉर्माल्डिहाइड सॉल्युशन, हेक्झाक्लोफिन, अगेन नायट्रोफ्युरेंटाईन. ओके. हे सगळे ड्रग्ज जे आहेत ते फर्स्ट टाईपमध्ये आहेत, म्हणजे अँटीसेप्टिक अँड डिसइन्फेक्टंट. नेक्स्ट जो आहे तुमचा तो आहे सल्फोनामाइड्स. ओके. सल्फोनामाइड्समध्ये आता ह्या कॅटेगरीमध्ये आपल्याला काय काय सांगितलेलं आहे, सल्फाडायझिन, सल्फाग्युॲनिडिन, थॅलिल सल्फाथायझोल, अगेन सक्सिनिल सल्फाथायझोल, सल्फॅडिमिथॉक्झाईन, अगेन सल्फमिथॉक्झिपायरिडिन. ओके. नेक्स्ट आहे क्लोट्रायमॉक्झोल. ओके. नेक्स्ट आहे सल्फ ॲसिटामाइड. आता सल्फ ॲसिटामाइडवरती ॲस्टेरिस्क आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट जो आहे तो अँटी लॅप्रोटिक ड्रग. लेप्रसी तुम्हाला माहितीच आहे, लेप्रसीचं जे इन्फेक्शन आहे ते किल करण्यासाठी जे आपण ड्रग बघणार आहे ते आपण त्यामध्ये आपण कोणकोणते ड्रग बघणार आहे, तर क्लोफिझिमाइन. ओके. थायम्ब्युटोसिन, डॅप्सोन, व्हेरी इम्पॉर्टंट. बघा डॅप्सोन हा ड्रग जो आहे तो खूप इम्पॉर्टंट आहे ॲज कन्सर्न विथ युअर फायनल एक्झाम्स. अँड नेक्स्ट इज सोलॅप्सोन. ओके. नेक्स्ट आहे अँटी ट्युबरक्युलर ड्रग्स, मीन्स अँटी टी बी ड्रग्स. टी बी तुम्हाला माहिती आहे, ट्युबरक्युलर इन्फेक्शन्स, जे लंग्सनं इन्फेक्शन झालेलं असतं, टी बी जे क्षयरोग आपण म्हणतो ते. ठीक आहे. सो फर्स्ट लाईन ड्रग, सेकंड लाईन ड्रग आणि असे जे ट्रीटमेंट ड्रग्स आहेत ते आपल्याला बघायचे आहेत. तर ह्याच्यामध्ये 4 ड्रग्स जे आहेत ते खूप इम्पॉर्टंट आहेत, ते मी पहिल्यांदा सांगते तुम्हाला. आयसोनियाझाईड, पास. ओके. नेक्स्ट पायरिझिनामाइड अँड इथाम्ब्युटोल. ओके. हे जे 4 ड्रग आहेत ते खूप इम्पॉर्टंट आहेत. नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे स्ट्रेप्टोमायसिन, रिफाम्पिसिन, थायसिटोझोन, इथिओनोमाइड, सायक्लोसेरिन. ओके. These all drugs cover under category anti-tubercular drugs.
नेक्स्ट आहे अँटी अमोबिक अँड अँथॅल्मेंटिक ड्रग्स. ठीक आहे. अँटी अमोबिक आणि अँथॅल्मेंटिक अमेबिक इन्फेक्शन्स किंवा अमेबिक इन्फेक्शन्सना किल करण्यासाठी आपण अँटी अमोबिक घेतो. अँड अँथॅल्मेंटिक हेल्मेंथियासिस तुम्हाला माहितीच आहे. ठीक आहे. सो त्यासाठी जे आपण ड्रग घेतो त्याला आपण म्हणतो अँथॅल्मेंटिक. ठीक आहे. आता त्याच्यामध्ये ड्रग्स दिलेले आहेत इमेटिन, मेट्रोनिडाझोल, अझोल डेरिव्हेटिव्ह जे पण आहे ते. ओके. सो हॅलोजिनेटेड हायड्रॉक्सिक्विनोलिन्स, डायलॉक्झेनाइड, फ्युरोएट, अगेन पॅरामोमायसिन, पिपेराझिन अँड मिबँडाझोल, DEC. हे जे ड्रग्स आहेत ते आपल्याला ह्या कॅटेगरीमध्ये बघायचे आहेत. नेक्स्ट जे आहे अँटीबायोटिक्स. ओके. सो अँटीबायोटिक्समध्ये आपल्याला काय काय बघायचं आहे? बेन्झिल पेनिसिलिन, फिनॉक्सिमिथाइल पेनिसिलिन, बेन्झाथाइन पेनिसिलिन, ॲम्पिसिलिन, क्लॉक्झिसिलिन, कार्बेन्सिलिन, जेंटामायसिन, निओमायसिन, इरिथ्रोमायसिन, टेट्रासाइक्लिन, सिफॅलॅक्झिन, सिफॅलोरिडिन, सिफॅलोथिन, ग्रिसिओफुल्विन, क्लोरामफेनिकॉल. अँटीबायोटिक्स तुम्हाला हे सगळे माहिती आहेत. आता आपण जेव्हा डॉक्टरकडे जातो तेव्हा प्रायमरी आपल्याला काय दिलं जातं की अँटीबायोटिक, एखादं इम्युन बुस्टिंग विटॅमिन आणि अँटासिड. सो हे 3 कॉम्बिनेशन तर कोणताही डॉक्टर आपल्याला प्रिस्क्राईब करतो. सो फॉर दॅट पर्पज वी नीड टू स्टडी अँटीबायोटिक. ठीक आहे. नेक्स्ट कॅटेगरी आहे अँटीफंगल ड्रग्स. द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर फंगल इन्फेक्शन्स. ओके. आता त्याच्यामध्ये ड्रग्स कोणकोणते आहेत ते बघूया आपण. युडेसिलेनिक ॲसिड, टोलफेंटेड, निस्टॅसिन, अगेन ॲम्फोटेरिसिन आणि हॅमायसिन. ठीक आहे. हे सगळे ड्रग्स आहेत ते कशामध्ये आहेत? अँटीफंगल एजंट. नेक्स्ट आहे तुमचा अँटी मलेरियल ड्रग्स. ठीक आहे. आता अँटी मलेरियल ड्रग्समध्ये तुम्हाला काय बघायचं आहे? क्लोरोक्विन, ॲमोडिएक्विन, प्रेमाक्विन, प्रोगॅनल, मिथामाइन, क्विनिन अँड ट्रायमिथोप्रिम. आता अँटी मलेरियल ड्रग स्टडी करणं का इम्पॉर्टंट आहे? यू नो व्हॉट इज मीन बाय मलेरिया? ॲनाफिलस मॉस्किटोपासून जे तुम्हाला हे होतं, इन्फेक्शन होतं, डिसीज होतो, त्याला आपण काय म्हणतो? मलेरिया. राईट. सो मलेरियल इन्फेक्शन ट्रीट करण्यासाठी हे ड्रग आपल्याला स्टडी करायचे आहेत. ओके. नेक्स्ट आहे ट्रँक्विलायझर्स सिडेटिव्ज. ओके. डिरेक्टली ॲक्टिंग ऑन युअर सेंट्रल नर्वस सिस्टीम अँड ऑल. ठीक आहे. तर आता ह्या ट्रँक्विलायझर कॅटेगरीमध्ये आपल्याला कोणकोणते ड्रग बघायचे आहेत? फर्स्ट आहे क्लोरप्रोमॅझिन, नेक्स्ट आहे पेपराझिन, नेक्स्ट आहे ट्रायफ्लुओपेपराझिन, नेक्स्ट थायोथिक्झिन, नेक्स्ट आहे हॅलोपॅरिडोल. व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा ड्रग खूप वेळा आपल्याला विचारला गेलेला आहे MSBTच्या क्वेश्चन मॉडेल आन्सर पेपर्समध्ये बघाल तुम्ही. हॅलोपॅरिडोल. ओके. ट्रायपॅरिडोल, अगेन ऑक्सिपर्टिन, नेक्स्ट आहे ॲझेपॉक्साईड, नेक्स्ट आहे डायझेपाम कॉमनली आता सगळीकडे दिलं जातं ॲज अ ट्रँक्विलायझिंग एजंट. ट्रँक्विलायझिंग म्हणजे काय रे? इन्सोमनिया ट्रीट करण्यासाठी. इन्सोमनिया म्हणजे काय? आता की ज्यांना निद्रानाश किंवा झोप येत नाही ते ट्रीट करण्यासाठी आपण जे पण घेतो त्याला आपण म्हणतो ट्रँक्विलायझर. ओके. सो नेक्स्ट आहे लोराझेपाम. आझेपाम जे पण सफिक्स आहेत ते सगळे ह्या कॅटेगरीमध्ये येतात. ओके. लोराझेपाम आणि लास्ट एक्झाम्पल इज मेप्रोबॅमेट. नेक्स्ट कॅटेगरी आहे हिप्नॉटिक्स. ओके. आता हिप्नॉटिक्स कधी आपण यूज करतो? हिप्नॉटिक सिडेटिव्ह तुम्हाला माहिती आहे का ही कॅटेगरी? हिप्नॉटिक सिडेटिव्ज म्हणजे काय की कन्व्हल्जन्स किंवा डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टीमवरती जे ड्रग ॲक्ट होतात ते कवर केले जातात हिप्नॉटिक्स कॅटेगरीमध्ये. हिप्नोसिस का इम्पॉर्टंट असतं? जेव्हा की आपल्याला आपण खूप जास्त स्ट्रेसमधून सफर करत असतो त्या टाईमला वी नीड टू स्टे काम. ओके. सो आवर ब्रेन नीड टू रेस्ट. राईट. सो त्या ब्रेनला रेस्ट करण्यासाठी की हिप्नॉसिस केलं जातं आणि त्यातून आपल्याला इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केली जाते. राईट. सो ड्रग कोणकोणते आपल्याला स्टडी करायचं होतं? फिनोबार्बिटोन, ब्युटोबार्बिटोन, सायक्लोबार्बिटोन, नायट्राझेपाम, ग्लुटेथिमाइड, मिथाप्रायलॉन, नेक्स्ट आहे पॅराल्डिहाइड, नेक्स्ट आहे ट्रायक्लोफोसोडियम. ओके. हे सगळे ड्रग आपल्याला कशामध्ये स्टडी करायचे? तर हिप्नॉटिक कॅटेगरीमध्ये. ठीक आहे. आता ह्याच्यामध्ये ॲस्टरिस्क असलेले कंपाऊंड्स कोणकोणते? तर फिनोबार्बिटोन. ओके. बार्बिटोनची एक कॅटेगरी जरी केली तरी तुम्हाला सगळे बार्बिटोन डेरिव्हेटिव्हचे स्ट्रक्चर, ॲक्टिव्हिटी, रिलेशनशिपपासून सगळे पॉईंट्स जे आहेत ते मकअप करण्यासाठी खूप इझी पडणार आहे, कारण हे एकच कॅटेगरी आहे. त्याच्यामध्ये फक्त फंक्शनल ग्रुप चेंज केले की तुम्हाला नेक्स्ट न्यू ड्रग इन्व्हेंट होतो. ओके. सो
ॲस्टेरिस्क असलेले कंपाऊंड्स कोणकोणते, तर फेनोबार्बिटोन, नेक्स्ट आहे ग्लुटेथिमाइड. ओके, नेक्स्ट आहे जनरल ॲनेस्थेटिक कॅटेगरी. ओके, आता आपल्याला माहिती आहे की व्हॉट इज मीन बाय ॲनेस्थेशिया. ॲनेस्थेशिया मीन्स व्हॉट, की आपल्याला अनकॉन्शियस स्टेटमध्ये नेलं जातं, राईट. सो वी डोंट फील एनी काइंड ऑफ पेन, राईट. सो आता हे कशासाठी इम्पॉर्टंट आहे, तर वेन एवर वी आर गोईंग फॉर एनी काइंड ऑफ सर्जरी. ओके, सो डॉक्टर विल गिव अस द ॲनेस्थेटिक डोस, राईट. ॲनेस्थेटिक डोस का इम्पॉर्टंट आहे, सर्जरी कॅरी आऊट करण्यासाठी कधीही तुम्हाला नम केल्या जातात तुमच्या जे पण इन्फ्लॅमेटरी रिस्पॉन्सेस आहेत किंवा ज्या पण तुमच्या ग्लँड्स आहेत जे तुमच्यामध्ये इन्फ्लॅमेशन क्रिएट करतात त्यांना नम केलं जातं, जेणेकरून सर्जरीमध्ये जे पण प्रोसिजर्स होतात त्या तुम्हाला समजू नयेत किंवा तुम्हाला त्याचा त्रास होऊ नये त्यामुळे. ओके, सो फॉर दॅट पर्पज विल गिव्ह ॲनेस्थेटिक और भूल आपण म्हणतो त्याला मराठीमध्ये. तर त्याच्यामध्ये कोणकोणती कॅटेगरी आहे, तर हॅलोथेन, सायक्लोप्रोपेन, डायथिल इथर, मेथोहेक्झेटल सोडियम, थायोपिकल सोडियम अँड ट्रायक्लोरो इथायलिन. ओके, आता ह्याच्यामधले इम्पॉर्टंट और ॲस्टेरिस्क असलेले कंपाऊंड्स कोणकोणते, तर हॅलोथेन आणि सायक्लोप्रोपेन, डायथिल इथर, हे 3 कंपाऊंड्स जे आहेत ते जनरल ॲनेस्थेटिक्समधले इम्पॉर्टंट कंपाऊंड्स आहेत, ज्याचे की आपल्याला फिजिकल आणि केमिकल नेचरसहित स्ट्रक्चर ॲक्टिव्हिटी रिलेशनशिपसुद्धा स्टडी करायचं आहे. सो स्टुडंट्स, जनरल ॲनेस्थेटिक आणि लोकल ॲनेस्थेटिक हे 2 वेगवेगळ्या कॅटेगरीज आहेत. जनरल हे जनरलाइज्ड म्हणजे फुल बॉडीला ॲनेस्थेसाइज करण्यासाठी दिली जाते आणि लोकल मीन्स वॉट, की जेव्हा तुम्हाला डेंटल सर्जरी करायची असेल, राईट. म्हणजेच की तुम्हाला डेंटल मीन्स की दाताची एखादी सर्जरी करायची आहे तर तुम्हाला फुल बॉडीला ॲनेस्थेसाइज करण्याची गरज नाही आहे. सो वी नीड टू ओनली ॲनेस्थेसाइज ओनली दॅट पर्टिक्युलर पार्ट ऑफ डेंटल कॅव्हिटी, राईट, किंवा बकल कॅव्हिटी. सो दॅट विल स्टडी लोकल ॲनेस्थेटिक. बट हिअर इन आर डी फार्मसी सिलॅबस दे हॅव गिवन अस ओनली जनरल ॲनेस्थेटिक्स. जनरल म्हणजे काय, की फुल बॉडी ॲनेस्थेटिक्स. ठीक आहे, नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे अँटी डिप्रेशन ड्रग्स. ॲज वी ऑल नो व्हॉट इज मीन बाय डिप्रेशन. ओके, सो डिप्रेशन मीन्स व्हॉट, की आपण एखाद्या कोणत्या तरी स्ट्रेसफुल सिच्युएशनमधून सफर होतो त्या टाईमला आपला जो ब्रेन आहे तो काय होतो, डिप्रेस्ड व्हायला लागतो. आपली ॲक्टिव्हिटी लेवल जी आहे ती सप्रेस होते, म्हणजेच काय, स्टॉप होते. ओके, सो हे डिप्रेशन क्युअर करण्यासाठी जे ड्रग आपल्या ब्रेनला स्टिम्युलेट करतात, ओके, पॉझिटिव्ह एनर्जी क्रिएट करतात, ते ड्रग आपल्याला इथे बघायचे आहेत. तर त्यामधला फर्स्ट ड्रग जो आहे तो आहे ॲमिट्रिप्टेलिन, नेक्स्ट आहे नॉरट्रिप्टेलिन, नेक्स्ट एम्पॅरामाइन, नेक्स्ट आहे फिफिलेझेन, नेक्स्ट आहे सिप्रोमाइन. ओके, सॉरी, ट्रॅनिलसिप्रोमाइन. ओके, सो ह्यामधला आता ॲस्टेरिस्क असलेला फर्स्ट कंपाऊंड दिलेला आहे तो एम्पॅरामाइन. ओके, हा आपल्याला इम्पॉर्टंटली स्टडी करायचा आहे. ओके गर्ल्स, सो आज आपण एवढंच बघूया. नेक्स्ट लेक्चर म्हणजेच उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण नेक्स्ट सिलॅबस डिस्कस करू. ओके, आपण आजच्या सिलॅबस डिस्कशनमधले पहिले जे पॉईंट्स आहेत ते सगळे डिस्कस केलेले आहेत. ठीक आहे, नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण नेक्स्ट पार्ट जो आहे तो कवर करू आणि अगेन प्रॅक्टिकलमध्ये पण तुम्हाला फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री 2 ह्या सब्जेक्टमध्ये काय काय दिलेलं आहे ते आपण स्टडी करू. ठीक आहे, सो स्टे ॲट होम, स्टे हेल्दी अँड ॲट लिस्ट 1 डेमध्ये 30 मिनिट एक्सरसाइज इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. अलॉंग विथ दॅट वी नीड टू intake or ingest some nutritional foods so that will our immunity will boost up to fight corona. Okay, so bye bye, and this lecture will end over here. Okay.